ओम 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 नमोस्तु 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 नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सहस्रावणं ओंकार संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियोजन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिते। समय साराय आज का बाबूजी का जो स्पष्टीकरण आया है, इसका तात्पर्य बहुत ऊंचा है। उसने कहा, ऐसा स्वरूप है, ऐसा कहा कि सबको ज्ञान दिखने में आता है, ज्ञेय दिखने में नहीं आता है सबको, तो भी उसकी दृष्टि अनादिकाल से ज्ञेय पर है। सज्ञेय को भूलकर पर ज्ञेय पर दृष्टि है, भेद ज्ञान का अभाव है, इसलिए समय समय पर उसको ज्ञेय दिखाता है कि ये काला है, तोला है, ये शब्द है, रूप है, गंध है, वर्ण है। सचमुच तो वो संबंध अपना ज्ञान ही दिखाई देता है, वो नहीं दिखाई देता है। वो 15 मिनट में, छली 15 मिनट में बहुत कहा कि ज्ञेय तो ज्ञान में आता ही नहीं, वो बात तो दूर रहो, पर ज्ञेय दिखाई नहीं देता है। ज्ञेय जिसमें दिखाई देता है, ऐसा ज्ञान दिखाई देता है जो ज्ञायक का ज्ञान है, तो ज्ञायक ही दिखाई देता है। बस वो बड़ी भूल है। જાણનામાં આવે છે સમય સમય જ્ઞાન અથવા જ્ઞાયક, બાલ ગોપાલ સૌને આવે છે ને, પ્રત્યેક સમયે પ્રત્યેક જીવને જણાય છે જ્ઞાન, પોતાનું જ્ઞાન, બીજાનું જ્ઞાન નહીં। સમયે સમયે જ્ઞાન જાણવામાં આવતું હોવા છતાં, જણાતું હોવા છતાં એમાં પરનો પ્રતિભાસ દેખીને અનંત કાળથી ભૂલો છે કે મને શરીર જણાય છે, રાગ જણાય છે, પર જણાય છે, 6 દ્રવ્ય જણાય છે। મોટી ભૂલ થઈ છે ભાઈ, આ સાધારણ વાત નથી। અજ્ઞેય અને જ્ઞાયક નો જે દોષ થયો છે એનો પરિહાર કરવાનો આ પાઠ ચાલે છે। भले लोकालोक प्रतिभा से ज्ञान में, पर लोकालोक जानने में आता है कि मेरा ज्ञान जानने में आता है। लोकालोक का प्रतिभास के समय लोकालोक जानने में नहीं आता है, अपना ज्ञायक जानने में आता है, ज्ञान जानने में आता है, ज्ञायक जानने में आता है। ऐसा पहला कर ले, बाद में व्यवहार की बात कर तू, तो दोष नहीं लगेगा। हाँ, वो अपने को भूल गया, बस खलास, इसको जानता हो, इसको जानता हो, इसको मर गया हो। ज्ञान का विषय एक ही ज्ञायक ही है, एक ज्ञेय है निश्चय से, तो दूसरा ज्ञेय है नहीं।
तो उस दूसरा ज्ञेय को जानता है, उसका अर्थ क्या है कि ज्ञेय जिसमें प्रतिभास होता है वो निमित्त है, इधर निमित्त है के, तो निमित्त का ये प्रतिभास हुआ तो ज्ञान जानने में आया, ऐसा उपचार से कहा जाता है कि पर जोड़ने में उपचार का कथन है, सच्चा लगता है तो बहिर्मुख हो गया अनंत काल से ज्ञान। कभी अंतर्मुख होकर आत्मा की अनुभूति कैसी हो, ऐसी बात चलती है। इसमें वो छोटी भूल नहीं है, मैं पर को करता हूं वो तो बड़ी भूल है, मगर पर को जानता हूं वो भी एक बड़ी भूल है, वो छुपी भूल है। जब ज्ञानी साधक कोई अनुभवी बतावे तब ख्याल में आवे। पर को जानना कोई दोष मानता ही नहीं है, जानता नहीं है तो भी जानता हूं मैं, ऐसा हठाग्रह करके परिणमता है तो ज्ञान जानने में आने पर भी उसको ज्ञान का ज्ञाय का दर्शन नहीं होता है, ऐसी बात है। सबको बधाने आ बाळको पर सौने अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ત્યાં જ્ઞાનની પર્યાય જાણવામાં આવે છે એમ નથી લીધું। અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અનુભવમાં આવે છે એટલે જણાઈ રહ્યો છે આત્મા, કેમ કે કથનચિત અભેદ છે પર્યાયથી। જ્ઞેયની અપેક્ષાએ તો અભેદિત છે, ધ્યેયની અપેક્ષાએ કથનચિત છે। બાળ ગોપાલ સૌને સમય સમય જાણનાર જણાય, સમય સમય જાણનાર જણાય, સમય સમય જાણનાર જણાય। જાણનારો જણાઈ રહ્યો છે છતાં માનતો નથી, પર જણાય છે મને। એક ધર્મદાસ શુલ્ક હો ગયા, એમને આત્માને દર્શન માટે બહુ પ્રયત્ન કર્યો, અથાગ પ્રયત્ન કર્યા। એને જે એટલી પોતાની સમજણ છે અથવા જ્યાં જ્યાંથી ઉપદેશ મળે તે પ્રકારે એ કરતા ગયા। કોઈ કહે કે 100 વખત समय शिखर यात्रा करो तो दर्शन होगा, गिरनार पालीताना ऐसा करो ऐसा करो, जो कहे वहां जाए, जो कहे वहां जाए, कहते 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 एक दफे ऐसा आया कि वो बिराड़ में कारंजा गांव है, वहां भटार रहते थे। किसी ने कहा कि वो भटारक है ने वो समीसार का पाठी है, वहां आपको रास्ता मिल जाएगा, वहां एक दफे जाओ। तो गया, विनय पर वंदन करके बैठा धर्मदास शुल्क। तो बाप जी मेरे को आत्मा का दर्शन करना है, बहुत इतना किया इतना किया इतना किया, रिपोर्ट दे दिया सब, तो भी मेरे को आत्मा का दर्शन हुआ नहीं है। तो उसने कहा क्या अंधा है? इतना कहकर चुप हो गया। विचार करे छे धर्मदास शुल्क, હું તો દેખતો છું, આંધળો તો છું ને, આ શું શબ્દ કયો આવ્યો, શું આવ્યો આ શબ્દ, क्या अंधा है? तो बाप जी आपका मंत्र जो दिया आपने मेरे समझ में नहीं आया, कृपा करके खोल कर जरा मेरे को बताओ तो समझ में आवे। उसने भटारक कहा क्या देखने वालों को देखता नहीं है तू? जानना ने जानतो નથી, દેખનારો તને દેખાય છે, જો દેખનારો દેખાય છે, આ દેખનારો છું, પણ દેખનારો તો છું, પણ જે દેખનારો છે એ જ દેખાય છે, દેખાય છે દેખાતો નથી। ત્યાં તો અનુભવ થઈ ગયો। જેમ વાંસળો પડે એમ दंडवत प्रणाम किया, क्या दर्शन हो गया? हाँ आपकी कृपा से हुआ, बस मारा पुरुषार्थ से थयो दर्शन न किए लायक प्राणी। उपकार ओळवे नहीं हो सज्जन, उपकार न ओळवे, आपके दिया इसलिए आपका उपकार है।
ये साधारण भूल नहीं है। मैं पर को जानता हूँ, साधारण भूल नहीं है, असाधारण अक्षम्य भूल है। पर को जानता हूं तो उपयोग वहीं जाएगा। गुरुदेव ने लिखा कि जो आत्मा पर ने जानतो ज નથી તો પછી પર ઉપર ઉપયોગ મૂકવાની વાત જ ક્યાં રહી? પછી કહે છે કે જ્ઞાયક જ્ઞાયક ને જાણે છે, એમાં સાધ્યની સિદ્ધિ નથી પ્રભુ, જ્ઞાયક તો જ્ઞાયક છે બસ. અસદભૂત વ્યવહારમાં તો સાધ્યની સિદ્ધિ નથી પરને જાણતા, પણ સદભૂત વ્યવહાર અનુપચરિત उपचरित सद्भुत व्यवहार तो निकाल दिया। आत्मा आत्मा ने जाने छे, ज्ञान आत्मा ने जाने छे, ज्ञायक ज्ञायक ने जाने छे। एमा पण भाई साध्यनी सिद्धि सम्यक दर्शन नथी। ए भेदरूप विकल्प सम्यक दर्शननी निर्विकल्प भूमिकामां बाधक थाय छे, बाधक थई जाय छे। एटलोय विकल्प बाधक थाय छे के मारा ज्ञानमा मारो आत्मा जणाय छे અને વાત સાચી છે, ખોટી નથી। પર જણાય છે તો 100% ખોટી છે, 1% એમાં કઈ છે એની વાતમાં વાત। પણ જ્ઞાનમાં આત્મા જણાય છે, કેમ કે તાદાત્મ્ય છે જ્ઞાન ને જ્ઞાયક। જ્ઞાનમાં આત્મા જણાય છે, એમાં જણાતો નથી। તો જ્ઞાનમાં પર જણાય છે અથવા સ્વપર જણાય છે, દિલ્હી બહુ દૂર હૈ। વાત સતની નહીં ફરે, અજ્ઞાની ને ફરવું પડશે। અને લાયક પ્રાણી ફરી પણ જાય છે। લાયક પ્રાણી કાલ ન બેસતો હોય, આજે બેસી જાય છે, અનુભવ કરી લે છે। એમ નથી કે નથી બેસતું એટલે નથી બેસતું, એવું કઈ નથી। સમય પૂરતી પર્યાય છે, ના બેસે, વિચાર કરતા બેસી જાય છે। એવી અપૂર્વ ગાથા 10 ગાથા છે। ફરી ફરીને કહેવાનો ભાવ આવે છે કે સોનાના પતરામાં હીરાના અક્ષરથી લખવા જેવી આ ગાથાઓ છે। અહીંયા લખાઈ જાય છે એ જ બધું અહીંયા છે। ઓલું તો બહારની વાત તો મહિમાની, જીનવાણીનો મહિમા છે ને। આવું જીનવાણીનું સ્વરૂપ, આવું આપ મને ફરમાવો છો કુંકુમ ભગવાન। ઉપરથી આશીર્વાદ આપે છે કે આ વાત પરમ સત્ય છે, ફરે એમ નથી, જગતને ફરવું પડશે। યુગલજી સાહેબે કહ્યું કે જ્ઞેય તો જ્ઞાનમાં આવતા જ નથી, એની વાતો દૂર રહો, પણ જ્ઞેય જ્ઞાનમાં જણાતા નથી, જ્ઞાન જ જણાય છે। લઈ લેને એકવાર। એ મૂળ વાત હતી। એ વાત હવે અહીંયા 2 બોલ તો થઈ ગયા છે। એક પેલો શબ્દનો અને બીજો રૂપનો। પેલો શબ્દનો કર્ણગોચર છે, શબ્દ વાપરો, જ્ઞાન ગોચર નથી। શબ્દ છે, શબ્દને જ્ઞાન જાણતું નથી, આત્માનું જ્ઞાન। કેટલી સમર્થ આચાર્ય સિવાય કોણ કહી શકે? સમર્થ આચાર્ય સિવાય કહેવાની તાકાત કોની છે? અનુભવીની તાકાત છે કે દિવ્ય ધ્વનિ સાંભળે જ ને તું, તારું જ્ઞાન સાંભળતો નથી। અરે મારું જ્ઞાન જુદું ને એને સાંભળનારું જ્ઞાન જુદું, કે આ 2 જ્ઞાન જુદા છે, સાંભળ। પછી રૂપનો બોલ કયો, હવે ત્રીજો બોલ આવે છે। ગંધ પેલા એ દાખલ થતા, આજે 10 ગાથાનો સ્વાધ્યાય ચાલતો હતો અહીંયા, સારો છે, ચલાવવા જેવો છે। રોજ ટેપ મૂકવા જેવી છે, રોજ અધ્યયન કરવા જેવું છે આ 10 ગાથાનું। નકર પરને હું જાણું છું એ શલ્ય નહીં નીકળે, પણ કુંકુમની વાણીથી પોતાની યોગ્યતાથી શલ્ય નીકળી જશે અને જ્ઞાનનું જ્ઞાન થાય છે, જ્ઞેયનું જ્ઞાન થતું જ નથી। આજ સુધી કોઈને જ્ઞેયનું જ્ઞાન થયું નથી, બધાને જ્ઞાનનું જ્ઞાન થાય છે, છતાં માનતો નથી। હવે ગંધની વાત કરે છે।
અશુભ અથવા શુભ ગંધ. ગંધ હા, તને એમ નથી કહેતી કે તું મને સૂંઘ. હા, સુગંધી પદાર્થ એમ કહેતા નથી કે તું મને સૂંઘ. મફત નો આ માથું મારે જ્યાં જાય છે. હા, કોઈ કહેતું નથી કે સાંભળ મને, તું કોઈ કહેતું નથી કે મારી સામે જો. હા, તું મને સૂંઘ. અને આત્મા પણ સામી સાઈડ થી કે છે કે ગંધ કહેતી નથી કે તું મને સૂંઘ. અને આત્મા પણ જ્ઞાનેન્દ્રિયના વિષયમાં આવેલી ગંધને જોતો ખરા. સમર્થ આચાર્ય કે છે જ્ઞાનનો વિષય નથી ગંધ. ગંધ છે, ગંધને જાણનારી ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે. પોતે સાધક છે ને. બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્મા એમ 3 અવસ્થાઓ અનુક્રમે થાય છે. એમાં સમર્થ આચાર્યની અત્યારે બહિરાત્મા પણ ગયું છે, અંતરાત્મા થયા છે, અલ્પકાળમાં પરમાત્મા થવાના છે. ટીકાકાર ઉપમા આપે છે અતિ આસન ભવે જીવ છે. કુંદકુંદાચાર્ય ભગવાન અતિ આસન ભવે જીવ છે. એમાં આ સવિકલ્પ દશામાં અંતરાત્મા છે, સદુપયોગની ભૂમિકા માંથી બહાર આવી 6ઠા ગુણ સ્થાને છે. સવિકલ્પ દશા આવી છે. એમાં લખે છે અજ્ઞાન ઇન્દ્રિય જ્ઞાન. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન તો ક્યાં સુધી, જ્યાં સુધી છદ્મ છે ત્યાં સુધી, પછી ઇન્દ્રિય જ્ઞાન રહેતું નથી. અનુભવ પછી એક જ્ઞાનના 2 ભાગ પડી જાય છે.